سے پہلے کہ میں ٹولہ کو زحمت خطاب دوں، میں آج کے بانی محفل بانی مجلس جناب علی سید صاحب کی طرف سے آپ تمام مومنین کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مصروفیات کے باوجود آپ دور دور سے تشریف لائے، بھی سید آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے حسین کے، اور آپ کی تمام جائز حاجات قبول فرمائے، اور امام زمانے کے ظہور تک آپ سب کو طول و عمر عطا فرمائے۔ میری خصوصی طور پہ میری خوش قسمتی کہ میرے آج قبلہ جو میرے استاد بھی رہے ہیں مسجد باب العلم کے اندر، آج وہ موجود ہیں اور اس مجلس سے خطاب فرمائیں گے۔ بغیر کسی تاخیر کے میں گزارش کروں گا خطیب اہل بیت وکیل ولایت علی جناب علامہ فاضل حسین موسی صاحب سے کہ آئیں اور آج کی اس مجلس سے خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالے نہیں ہوتے، ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے۔ بڑے دربار میں میسم نے بتلایا زمانے کو، باطل سے جو ڈر جائے وہ علی والے نہیں ہوتے۔ ایک دفعہ سورہ حمد، تین دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیجیے گا۔ جن مرحومین کے نام دے رہا ہوں ان کے لیے ایک دفعہ سورہ حمد، تین دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیجیے گا۔ سید نسیم حسین نقوی، سیدہ رخسانہ نقوی، سید عباس علی شاہ، سیدہ سکینہ علی، سید عنایت حسین شاہ، جعفری علی، سید حسن شہزاد، سید کاظم حسین۔ سید ظاہر نقوی، سید ناصر رضوی، حسینیہ نقوی۔ صحت کے لیے مبینہ دعائے صحت کی درخواست کی ہے، اور افضل الدعاء الصلاۃ علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وكبره تكبيرا۔ ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين، خاتم النبيين، حبيبنا وحبيب إله رب العالمين، أبي القاسم محمد۔ وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم، قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا
بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة صلوات. اگرچہ بانی مجلس نے میں نے پوچھ بھی لیا کہ کوئی خاص عنوان ہے، آپ پسند کرتے ہیں کسی خاص عنوان پر گفتگو کروں، تو انہوں نے معین نہیں کیا سوائے مسائل کے، مجھے آزاد چھوڑ دیا ہے۔ اصل میں آزاد چھوڑنے میں میرے لیے ایک دشواری یہ ہوتی ہے کہ اسلام ایک نظام حیات ہے، اس نظام حیات میں زندگی کا ہر پہلو، عقیدہ، عمل اور آپ کی اقتصادی زندگی، آپ کی ملازمت، آپ کی نوکری، آپ کی انکم، آپ کی تعلیمی، سیاسی، اقتصادی، پورا کا پورا نظام ہے۔ اس نظام کے مختلف پہلوؤں پر یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں جب 1 مہینہ 10 دن ٹورنٹو میں ہوتا ہوں تو ہر شخص اپنے پسند کا موضوع دیتا ہے۔ تقریباً 110 میں جسے پڑھتا ہوں، ہر شخص اپنے پسند کا موضوع، کوئی تربیت اولاد پر، کوئی حقوق علماء پر، کوئی حقوق والدین پر، ہر شخص اپنے پسند کا موضوع دیتا ہے۔ اس میں یعنی پڑھنے والے کے لیے آسانی ہے، موضوع معین ہے، چند قرآنی آیات کو نکالیے اس موضوع پر، اس کی تفسیر دیکھیے اور آرام سے گفتگو کر لیجئے، یہ آسان ہو جاتا ہے۔ موضوع معین نہ کرنے سے مشکل یہ ہے کہ عقیدہ و عمل دونوں کو لے کے چلیں اور پھر کس راہ پر چلیں، کہاں پر جب اختتام ہو اور کہاں سے۔ بہرحال میں پوری کوشش کروں گا کہ عقیدہ اور عمل، میں ہمارے ابھی ایک مومن جو اوپر مجھ سے ملے تھے، سوالات کر رہے تھے مختلف خمس سے متعلق، نماز سے متعلق، دعاؤں سے متعلق، کہ ان کی خواہش بھی تھی کہ میں، اچھا اتفاق سے وہ نظر بھی آ گئے، ان کی خواہش بھی تھی کہ سال میں جب آپ 2 مہینے ختم ہو جائیں گے، 2 مہینے 8 دن ختم ہو جائیں گے، تو اس کے بعد ہم کیا کریں؟ ہم کچھ بھی نہیں کریں اور بیٹھ جائیں، اعمال بتا دیجئے، روزہ، نماز۔ میں آپ سے کروں کہ بے شک اعمال، ہمیں ضرور ان اعمال پر توجہ دینی چاہیے جو ہر مہینے کے لیے مفاتی میں شیخ عباس امی نے اور زاد المعاد میں مجلسی نے، اسی طرح سے سید ابن طاؤس نے، تمام علماء نے اپنی کتابوں میں زندگی بھر، یہاں تک کہ آپ کے اٹھنے بیٹھنے، باتھ روم جانے، باتھ روم سے نکلنے، گھر سے نکلنے، گھر میں آنے کی دعائیں نقل کی ہیں، مگر چونکہ جن کی زبان عربی تھی ان کو رٹنے کی ضرورت نہیں تھی، اور میری آپ کی زبان عربی نہیں ہے، تو بیچارہ اگر اسی میں لگ جائے تو ملازمت ہی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے آسانی سے، بے شک ہر مہینے کے اعمال ہیں، روزے ہیں، اور خاص طور سے غدیر کا روزہ جو کہ 60 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اسی طرح سے 17 ربیع الاول کا روزہ جو اب سرور کائنات اور مولانا امام صادق صلی اللہ علیہ کی ولادت آ رہی ہے، 17 ربیع الاول کا روزہ جو کہ 70 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ایام اللہ میں سے پہلا دن ہے، 4 دن ایام اللہ ہیں قرآن کریم میں، ان ایام اللہ جو خاص خدا کے دن کہلاتے ہیں، ان میں سے پہلا دن ہے 17 ربیع الاول، سرور کائنات کی ولادت باسعادت، امام صادق سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہے۔ اور اسی طرح سے نمازیں ہیں، دعائیں ہیں، اتنی تفصیل نمازیں، مگر میں نماز کے سلسلے میں صرف ایک جملہ ضرور عرض کروں گا۔ درست ہے کہ 313 آیات صرف نماز کے بارے میں قرآن کریم میں، سورہ واقعہ بقرہ سے لے کے والناس تک 313 آیات ہیں۔ جتنا زور قرآن نے نماز پر دیا ہے، اتنا زور کسی فریضے پر نہیں دیا ہے۔ نماز، مگر نماز چونکہ ترک نماز کو ایک جگہ شرک سے تعبیر کیا، سورہ واقعہ روم، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، دیکھو مشرک نہ بنو۔ ایک جگہ ترک نماز کو کفر سے تعبیر کیا، ایک جگہ ترک نماز کو فسق و فجور سے تعبیر کیا۔ نماز یقیناً وہ دین کا وہ رکن ہے جس سے آپ پتہ چلتا ہے دوست و دشمن کو کہ آپ کون ہیں، ورنہ ظاہر ہے عقیدے کا تعلق ذہن و دل سے ہے، دل و دماغ میں ہے، کوئی نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں۔
جب آپ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں آپ شیعہ ہیں، درست ہے؟ یعنی آپ کے تشیع کی نشانی مجمع عام میں کیا ہے؟ نماز ہے، نماز ہے۔ ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں گے فوراً پتہ چلے گا یہ علی کے ماننے والے، درست ہے؟ اسی طرح سے نماز ان اعمال میں سے ہے جس میں یعنی ارکان کی ادائیگی کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں یہ کون ہے۔ زکوٰۃ دیں گے تو بھی پتہ نہیں چلے گا، خمس دیں گے تو بھی پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ خمس کے بارے میں بھی بہت اہم سوال کیا تھا۔ اب چونکہ ایک مجلس ہے جس میں فروع دین اور اصول دین سب پر گفتگو کروں، یہ بہت مشکل ہے، تو اس لیے سوالات اتنے ہیں۔ خمس کے بارے میں صرف ان کی خواہش کی تکمیل کے لیے یہ جملہ عرض کرتا ہوں، سورہ انفال کی آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ سورہ انفال کی یہ آیت ہے، 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے، 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے سورہ انفال کی۔ وَاعْلَمُوا جان لو أَنَّمَا غَنِمْتُم جب تم کھا پی کے تم سے بچ جائے۔ غنیمتوں کی تفسیر سنیوں کے ہاں اور ہے، شیعوں کے ہاں اور ہے۔ غنیمتم مکتبہ اہل البیت میں جو آپ سے کھا پی کے بچ جائے، ان کے ہاں غنیمتم سے مراد جو مال غنیمت ملے، ان کے ہاں صرف مال غنیمت پر ہے کہ دوسروں سے لوٹو تو خمس دو، مگر مکتبہ اہل البیت میں ایسا نہیں ہے۔ جو تم نے حلال کمایا ہے وہ پاک و پاکیزہ مال امام تک پہنچ جائے، اس میں سے آپ کی محنت کا 5واں حصہ سال بھر کھا پی کے بچنے کے بعد۔ اس پر سخت ترین مسئلہ صرف چونکہ ان کی خواہش تھی، معذرت خواہ ہوں آپ سے، اس میں سختی ہے۔ زکوٰۃ اور خمس کے بارے میں بہت سختی ہے، نماز کے بعد ان دو فرائض کے بارے میں سختی ہے۔ سورہ مومنون، اتفاق سے سورہ بھی سورہ مومنون، آیت نمبر 100 ارشاد ہوتا ہے ربی ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک۔ سپرد خاک کرنے کے بعد جب ہم چلے ہیں واپس تو اٹھ کے بیٹھ چکا تھا، اس نے جانے والوں کی صدائیں سن کے کہا پروردگار ان جانے والوں کے ساتھ مجھے ایک دفعہ لوٹا دے۔ ربی اے میرے پروردگار، ارجعونی 100 آیت نمبر 100 نوٹ کیجئے، موبائل آپ کے پاس ہے، آیت نمبر 100 تفسیر جا کے گھر پر دیکھ لیجئے گا۔ ارجعونی مجھے ایک دفعہ موقع دے دے، لعلی اعمل اب بھی یقین نہیں ہے شاید کوئی نیک کام کر لوں، لعلی اعمل صالحا فیما ترک جو میں نیکیاں چھوڑ کے آیا ہوں، میں اب مجھے موقع دے دے، چونکہ مجھے یقین نہیں تھا۔ ایک سورہ نبا میں کہتا کہ یہی آیت ہے کہ مجھے لوٹا دے، وہاں یہ آیت کا آخر میں کہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے، یعنی یہاں آنے کے بعد یقین ہو گیا کہ یہاں کوئی مسئلہ ہے، اب مجھے ایک دفعہ لوٹا دے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 100 ربی ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک، جواب آیا کلا ہرگز نہیں، تجھے پتا تھا میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں تھی۔ 1,24,000 کے علاوہ 1,24,000 کے لیے بھی جو روشنی تھے ائمہ ان کو بھیجا تھا، تم نے کیا کیا؟ کیا نہیں میری طرف سے ہدایت میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تھی؟ اب تو میں اگر کلا کلمۃ ہوا قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون، اب تو عالم برزخ میں آیا، یہاں سے لوٹ کے کوئی نہیں گیا جو تو چلا جائے گا۔ یہ آیت خاص طور سے زکوٰۃ و خمس والوں کے لیے، یہ آیت خاص طور سے زکوٰۃ و خمس والوں کے لیے جنہوں نے نہیں دیا تھا، وہ کہیں گے پروردگار ایک دفعہ لوٹا دے، ہم فاطمہ کا حق ادا کر کے آئیں گے۔ بہت مشکل ہے شہزادے کورین کا یہ حق، تو میں چونکہ اسی پر دین کی بقا ہے، اسی سے آج میں بول رہا ہوں۔ تو حوض علم میں کوئی میرے والدین نے خرچہ نہیں دیا تھا، مراجع خرچہ دیتے تھے، مراجع اپنے گھر سے نہیں دیتے تھے، دنیا سے جو ان پہ پاس خمس آتا تھا اس سے طلبہ، کہ جس زمانے میں میں نجف میں پڑھتا تھا 70,000 طلبہ تھے، 70,000 طلبہ کہاں سے کھاتے تھے؟ کون دیتا تھا؟ مرجع دیتا تھا۔ مرجع کہاں سے دیتا؟ آسمان سے اس کے پاس پیسے آتے تھے؟ نہیں، یہی خمس تھا جو مومنین دیتے تھے۔ آج حوض علمیہ قم، آج حوض علمیہ نجف جو چل رہا ہے خمس کی بنیاد پر چل رہا، اس بنا پر یہ خمس یعنی آپ خمس جو ادا کرتے ہیں وہ خمس بیکار نہیں جاتا، اس سے جو نجف میں سے طلبہ بن کے آتے ہیں اسی خمس سے بن کے آتے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات
درست ہے کہ فرائض میں بہت اہم فریضہ ہے خمس، زکوٰۃ نماز کے ساتھ منسلک کیا پروردگار عالم نے. جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. جہاں اسی لیے گناہان کبیرہ میں آیت اللہ دستغیر شہید بزرگوار نے لکھا ہے کہ جس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ نہیں دی غلط فہمی کا شکار ہے کہ اس نے نماز پڑھی ہے. غلط، کیونکہ خدا نے دونوں کو جوڑا ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جب بھی نماز قائم کرو زکوٰۃ بھی دو. اور بلکہ رات میری گفتگو تھی جماعت کی نماز کا فلسفہ ہی کیا ہے. میں ابھی میں آپ سے عرض کروں کہ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ تنہائی میں بالکل گپ اندھیرا، کوئی صدا نہ گاڑی کی نہ بچوں کی نہ کوئی خواہش، تنہا آپ ہیں اور خدا، اس تنہائی میں جو نماز پڑھیں گے، بتائیے آپ مجھے جواب دیجئے گا، اس تنہائی میں آپ نماز پڑھیں گے وہ نماز زیادہ خلوص کے ساتھ ہوگی یا مجمع میں جو نماز پڑھیں گے وہ زیادہ خلوص سے ہوگی؟ بولیے. تنہائی میں درست ہے. تنہائی میں خلوص میں ڈوب کے پڑھی جانے والی نماز سے بہتر ہے ایک رکعت نماز جماعت کے ساتھ بغیر خلوص کے 70 رکعت سے. کیوں؟ اس کی وجہ مجھے اور آپ کو درد انسانیت کے لیے پیدا کیا ہے. انسانیت کے لیے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنا ہے تو کرنے والوں کے ساتھ جا کے مل کے کرو. کیوں مجھے گھر سے نکال کے خلوص کی نماز سے نکال کے اجتماع میں لے کے آیا؟ اس لیے اجتماع میں لے کے آیا کہ اجتماع میں آتا ہوں تو اجتماع میں ڈاکٹر بھی ہے، مریض بھی ہے، فقیر بھی ہے، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، پریشان بھی ہے نہ اجتماع میں. اسی لیے قرآن کریم کا آخری پارے میں اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، میرے حبیب کیا اس شخص کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ کون ہے یہ؟ کافر ہے؟ نہیں. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھتکارتا. وَلَا يَحُودُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کو ایک وقت کا کھانا تک نہیں دے سکتا. وَلَا کھانا دے سکتا نہیں، معاف کیجیے گا ترجمہ میں نے غلط کیا، نہیں بلکہ وَلَا يَحُودُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، خود اگر نہیں رکھتا تھا، دولت نہیں تھی، مال نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، ایک وقت کا کھانا بھی کسی کو نہیں دے، مگر کسی اور کو ابھار سکتا تھا کہ بھئی فلاں جگہ غریب ہے، فلاں جگہ مساکین رہتے ہیں، ذرا ان کی مدد کیجئے. یہ کسی اور کو تو ابھار سکتا تھا، کسی اور کو ذہنی طور پر آمادہ کر سکتا تھا. ولا یحض، وہ کسی دوسرے کو آمادہ تک نہیں کرتا علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے. ولا یحض علی طعام، فویل للمصلین، جہنم ہے نمازیوں کے لیے، جہنم ہے ان نمازیوں کے لیے. میں نے نماز کو اجتماع میں اس لیے تبدیل کیا تھا کہ ایک دوسرے کے دکھ درد کو پہنچے. کیوں انبیاء کی صف میں لے کے آیا ایک چونٹی کو؟ کیوں انبیاء کی طرح اس کی تعریف کی ہے؟ کیوں ایک چھوٹا سا پرندہ ایک نبی کا خط لے کے گیا تھا حدود، کیوں اس کے فضائل بیان کیے ہیں قرآن کریم نے؟ کیوں ایک کتے کی سورہ اعراف میں کتے کی مذمت کی؟ کلب مثلہ مثل الکلب، وہ عالم جو گر جائے، ظالم کے دروازے پر نظر آ جائے، دین فروش ہو تو اس کو کتے سے تشبیہ دی، کہا مثلہ کا مثل الکلب، اس کی مثال کتے کی سی ہے. وہ کتا کون سا؟ پالا ہوا نہیں، جو گلی کوچوں میں گھومتا ہے، اس کتے سورہ اعراف مثلہ مثل الکلب، مثلہ کا مثل الکلب، اس چونکہ بلا باور گر چکا تھا اور 700 سال تک فرشتے پکا کے جس کو کھلاتے تھے، ہاتھ اٹھاتا تھا اس کی دعا قبول ہوتی تھی. مگر جب فرعون کو پتا چلا کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، حضرت موسیٰ کے مقابلے میں بلا کے کہا میرے حق میں دعا کرو تو میں اپنی سلطنت میں تجھے شریک کر لوں گا. یہ خبیث جو سلطنت خدائی اس کو ملی تھی، جو خدا سے چاہتا تھا خدا دے دیتا تھا، یہ سمجھا نہیں. اگر وہ عالم جسے حسین ابن علی نے اپنی سلطنت دی ہے، منبر سلطنت ہے، جو منبر حسین پر جائے اور نہ سمجھ پائے وہ دین فروش ہو تو وہ حسینی نہیں ہے، وہ علوی نہیں ہے، وہ سجادی نہیں ہے، وہ نہیں. تو اس لیے قرآن کریم نے کہا مثلہ کا مثل الکلب، اس عالم کی مثال کتے کی سی، اس کتے کی سی جو گلی کوچوں میں گھومتا ہے. مگر ایک کتے کو، یہاں کتے کو گرا کے دکھایا مگر ایک کتے کو بلند کر کے دکھایا. وہ کون؟ سورہ کاف ارشاد ہوتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيطِ، ان کا کتا بھی غار کے دانے پر پنجے گاڑے ہوئے ڈٹا ہوا ہے. کیا کہنے اس آیت کے؟
औलियाउल्लाह की मदद में कुत्ता भी निकलता है तो खुदा उसकी तारीफ करता है। इस कुत्ते ने क्या किया है? एक वफा, इसीलिए जिसने पूरी जिंदगी मकतबा अहले बैत की खिदमत की, जिसने ईरान जैसे मुल्क को जहां पर मौलाए कायनात की शान में गुस्ताखी की जाती थी, उस पूरे मुल्क को बदला। कौन है? अल्लामा हिल्ली। मौलाए कायनात के, और जगह भी कहां मिली है? बिल्कुल मौलाए कायनात के दाएं मीनारे के अंदर। कहां जगह मिली है मौलाए कायनात? आपको पता है, इस जलील कदर आलिम ने 7 साल की उम्र में जिसने इज्तिहाद किया, इस जलील कदर आलिम ने अपनी कब्र पर कौन सी आयत लिखवाई है? कौन सी आयत? यही सूरह काफ की आयत लिखवाई अपनी जिंदगी में। लिख दो, जब उन्होंने किताब लिखी 2001 इमामत पर दलाइल, अल्फैन वाहिद उस किताब का नाम है, 2001 दलाइल। जब शाम में हमजमान था, शाम में इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने जब किताब लिखी मिनहाजुस सुन्ना, उसमें किसी मौलाए कायनात की किसी फजीलत को उसने कबूल नहीं किया। तो उसके जवाब में अल्लामा हिल्ली ने किताब लिखी 2001 इमामत पर दलाइल अल्फैन वाहिद। ये 2001 किताब लिखी। लिखने के बाद जब मौत से पहले इन्होंने कहा कि मैंने ईरान को बदला, मैंने तमाम मकातिब के जवाबात दिए, मगर मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं हूं। जब मुझे दफन करना मौलाए कायनात के मीनारे के नीचे, तो मेरे कब्र के ऊपर लिख देना वकल्बुहुम बासितुन ज़राइहि बिलवसीत, अली का कुत्ता भी अली के दरवाजे पर डटा हुआ है, पंजे काढ़े हुए। इतना बड़ा आलिम क्या समझता है अली के दर का कुत्ता? एक बंदे खुदा अगर अली से वफा है, मौलाए कायनात से वफा है, दुरुस्त फराइज के बगैर हज के लिए कुरान करीम ने कहा सूरह आल इमरान, वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला वमन कफर फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। दुरुस्त है कि जिसको इस्तिताअत मैंने दी है, अगर वो हज की इस्तिताअत रखता है तो उस पर फर्ज है कि मेरा हज अदा करे, और अगर इस्तिताअत के बावजूद हज अदा नहीं करता तो नहीं कहा मन तरकल हज, नहीं कहा, बल्कि बरहरास कुफर से ताबीर किया। इरशाद हुआ वमन कफर फइन्नल्लाह गनियुन आलमीन। इंतहाई बेनियाजी और नफरत का इजहार करते हुए परवरदिगार आलम ने फरमाया, इरशाद हुआ कि मेरे गिनात देने के बावजूद मैंने अपने घर का शरफ भी बख्शा और बुलाया, और न आया मेरी आवाज पर, मेरे खलील की आवाज पर नहीं आया, और कहा कि अब करूंगा अब करूंगा अब करूंगा, मर गया। तो यहूदी मरा या नसरानी? इस्लाम में नहीं मरा। तो दुरुस्त है हज के सिलसिले में, हज के बारे में यह अहम है कि हज मन तरकल हज, जिसने हज को तर्क किया वो इस्लाम पर नहीं मरा। यही सूरत नमाज की सरी कुरान की आयत, वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला वमन कफरा, और जो भी कुफ्र करे फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, तमाम आलमीन से खुदा बेनियाज है, तुम्हारे हज से मुझे क्या फर्क पड़ता। परवरदिगार आलम का इरशाद, बेनियाजी और इजहार नफरत उस शख्स से जो हज को तर्क करे, इसी तरह से जो नमाज को तर्क करे, अकीमुस्सलात वला तकुनु मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करो मुशरिक ना बनो। इन्ना शिर्क, सूरह लुक़मान, ये सूरह अनकबूत की सूरह लुक़मान, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे अजीम जुल्म शिर्क है, सबसे अजीम जुल्म शिर्क है। आइए चूंकि इन फराइज नमाज भी पढ़ ली पूरे तमाम तर अरकान के साथ, तब खौस भी दिया, ज़कात भी दी, हज भी किया, कोई फरीजे में कोई
किसी फरीजे की अदायगी में कोई कोताही नहीं की, नमाज शब भी पढ़ ली, नमाजें पढ़ते रहे, रोजे रखते रहे और हज भी करते रहे, वालिदैन के भी हुकूक अदा किए, माशरे के भी हुकूक अदा किए, किसी पर जुल्म नहीं किया। मगर जहन में रखिए इस बात को कि जरा सी विलायत में कोताही है तो सब ऊपर मार दिए जाएंगे। विलायत में कोताही परवरदिगार आलम ने वादा किया सूरह आल इमरान पर सरवर कायनात से, मा कान अल्लाहु अन युअज़्ज़िबहुम व अंत फीह। ए मेरे हबीब, जब मैंने कह दिया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, जब आपका वजूद है तो आपकी उम्मत को मैं कौम लूत की तरह नहीं मिटा सकता, मैं कौम आद की तरह इन पर पत्थर नहीं बरसा सकता, मैं कौम साले की तरह इन पर हवा को मुसल्लत करके टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकता। दुरुस्त है कि वो सारे जराइम आपकी कौम में हैं, नालन बिनाल ये कौम है, मगर चूंकि आपका वजूद नाज़रीन जब तक है, चूंकि आप रहमत हैं, मेरी सिफत रहमत को जिस्म बशरियत में भेजा है आपको, आप रहमत हैं, तो आपके वजूद में मैं अज़ाब नाज़िल नहीं कर सकता। ये वादे इलाही है, मगर इस वादे इलाही के बावजूद जिसने विलायत पर चैलेंज दिया, इनकार किया, जिसने ये कहा कि ये ऐलान गदीर क्या आपने अपनी तरफ से किया, खुदा की तरफ से, यानी खुदा की तरफ से, इन लबों से सिर्फ उसके अलावा कुछ नहीं निकलता कि अगर खुदा की तरफ से किया तो कह दीजिए मुझ पर पत्थर बरसे। तो साल से सूरह मारिज, साल साइलन बिअज़ाबिन वाक़ि, साइल ने सवाल किया अजाब के वाक़े होने का, तो हमने भी नहीं छोड़ा। विलायत से इनकार करने वाले को खुदा इस्तिस्ना करके उसी वक्त मार देता, उसी वक्त, जबकि वादे इलाही है सरवर कौनैन से, मा कान अल्लाहु अन युअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, जब तक आप हैं खुदा, मगर अली की शान ही कुछ और है। विलायत अली से कोई इनकार करे तो उसकी नमाज़ें, उसके रोजे, उसका हज, उसकी ज़कात सब उसके मुंह पर मार दिया जाएगा। बुनियाद विलायत है। हमें दो इसी दौर के, अभी इंटरनेट पर जाकर देखिएगा, आप अपने मोबाइल पर देखिएगा, यज़्द का है, यज़्द का, ईरान में यज़्द एक शहर है, तुर्किया के बॉर्डर पर, इंटरनेट पर आया, अमीर था, दौलतमंद था, और उम्मन खाओ ईरान के हों, अरब हों, पाकिस्तानी हों, इंडियन हों, दौलतमंदों का एक मिजाज होता है, सरमायादार का एक मिजाज होता है, आप भी जानते हैं। यानी तकब्बुर के बुनियादी असबाब में से एक सबब दौलत है, दूसरा सबब इक़्तिदार है, तीसरा सबब हुनर की शोहरत। 4-5 असबाब हैं जो तकब्बुर की बुनियाद बनते हैं, उनमें से सारे फिरिश्त दौलत है। इक़्तिदार को भी उलट पलट के रख देता है सरमायादार। ये जितनी आलमी जंगें होती हैं, इनके पीछे किसका हाथ है? सरमायादार का हाथ है। असला बेच के पैसा बनाना, कौमों को मरवा के पैसा बनाना, सरमायादार का हाथ है। तो बाकायदा एक मंसूबबंदी होती है। मैं आप सर्च करूं, एक अमीर दौलतमंद था, अभी लेटेस्ट वाकया, कोई बहुत पुराना वाकया नहीं है। उसके पास मोहल्ले के अंजुमन के बच्चे गए कि हमें सभी लगानी है मुहर्रम के लिए और चंदा चाहिए। तो उसने कहा अच्छा ऐसा करो, तुम जितना चाहते हो मुझे बता दो। वो समझे कि ये मजाक कर रहा है, जितना क्या मतलब, हमें तो मिलियंस और बिलियंस चाहिए, हम लोगों को खाना खिलाएंगे, लोगों को सभी पानी पिलाएंगे, लोगों के लिए लाखों अफराद के लिए इंतजाम करेंगे। तो ये सब का हम देखते हैं ये सही कह रहा है, मजाक कर रहा है। वो लिख के लाए 50 मिलियन तुमा। जब वो लिख के लाए तो इसने बिल्कुल देखा भी नहीं, चेक पर साइन कर दिया, 50 मिलियन चेक पर साइन कर दिया, साइन करके दे दिया। और इस नेकी के अलावा इस बेचारे के पास कुछ भी नहीं था। 2 साल या 3 साल के बाद इसका इंतकाल हुआ। इंतकाल से पहले
इसने खुद ख्वाब में देखा, इंतकाल के बाद इसके बेटों ने देखा और एक आलिम ने देखा कुंभ में कि इसका आमाल नामा 2 फरिश्ते लेके चले हैं मौला हुसैन के पास। मौला हुसैन के पास मौला हुसैन के सामने रख दिया तो मौला ने बगैर देखे साइन कर दिया, कहा इसको जन्नत इसने कहा मैंने कुछ भी नहीं किया था, नहीं तूने मेरे आजादारी के लिए बगैर देखे साइन किया था, मैं भी सरदार जन्नत हूं, चला जा मेरी तरफ से। मैं आप सर्च करूं विलायत की मंजिल पर कहीं कोताही न दिखाइए, कहीं कमजोरी न दिखाइए, विलायत की मंजिल पर। इसलिए कुरान करीम ने जो डटने के बारे में बताया, नमाज पढ़ने के लिए क्या डटना, नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, हज करना है, ज़कात खुम, डटना विलायत के मुकाबले में। यही मैसन किस चीज के मुकाबले में डटे? विलायत। अक्सर मैसन का जिक्र होता, हुजर इत्नादी उससे ज्यादा मरहले से गुजरे हैं, शाम में जिसकी जियारत है। माविया ने अंगुलियों से काटा, इस अंगुली को काट के खुद उस्तुरे से, खुद बनफ्स नफीस इस मलून ने काट के कहा अब छोड़ दो अली को। कहा मैं दीन को छोड़ दूं? नहीं, ये जिस्म मेरे दीन के लिए। जब काटता जाता था उससे पूछता था दर्द नहीं होता? बिल्कुल भी नहीं होता। उसे हैरत होती थी कि इससे दर्द नहीं होता। जब 10 अंगुलियां काटी हाथ की, फिर इसको कूट के, इन बाजुओं को कूट के यूं, तो हुजैर इब्न अदी ने कहा कि अब थोड़ी सी मोहलत दे दे माविया। कहा क्या करोगे? कहा बस मोहलत दे दे, क्योंकि ये कूटा था तो ये बिल्कुल उठ नहीं रहे थे, यहां से ऊपर जान थी तो उठ रहे थे। यूं उठाया, नजफ का रुख करके कहा अस्सलामु अलैका अय्युहा सिद्दीक़ अकबर। ऐ मेरे सबसे ज्यादा सच बोलने वाला आका, आप पर मेरा आखिरी सलाम हो। मैंने आपका हक अदा नहीं किया यार। कमाल ये है, मैंने आपका हक अदा नहीं किया या अली। और यही सूरत मोहम्मद इब्न अबू बकर की है। इसी माविया मालून ने मिस्र से बुला के इसको गधे की खाल में जिंदा जलाया। जलते हुए मोहम्मद से सदा क्या आती थी? सिर्फ या अली की सदा, सिर्फ या अली की सदा। दुरुस्त है, नमाज हतमन पढ़ना है। बगैर नमाज पढ़े आप किले विलायत में शामिल नहीं हो सकते, दाखिल नहीं हो सकते। मगर ये जहन में रखिए, नमाज के लिए खुलूस शर्त है। मैं फिर उस पर एक वाक़या में आपकी खिदमत में, एक बच्चा था जैसे ही बेटा सामने बैठा हो, नमाज पढ़ रहा कुंभ में। आयतुल्लाह मराशी नजफी साहिब करामत थे। मशहूर यही था कि उनके जनाजे की नमाज मौला इमाम ज़वारुल फिदा ने पढ़ी, मशहूर यही था कुंभ में। आगा बैठे हुए थे हजरत मासूमा के सर में, एक बच्चा बिल्कुल इस बच्चे की तरह आया, नमाज पढ़ी। और नमाज क्या पढ़ी? बस परिंदे की तरह, जैसे परिंदा और दाने चुगता। जब नमाज पढ़ चुका तो आगा ने बुलाया समझाने के लिए, बेटे क्या कर रहे थे? कमाल का जवाब दिया उस बच्चे। वो समझ गया बच्चा कि आगा ने बुलाया है और मेरी तस्सीह के लिए। बच्चे ने क्या कहा पता? बच्चे ने कहा आगा मैं सिर्फ खुदा को बता रहा था, मैं बागी नहीं। मैं बागी नहीं, तेरे बंदगी की सबूत के लिए आया, मेरी क्या नमाज है? मेरी नमाज ही क्या है? मगर ये बताने के लिए मैं झुक रहा था, मैं बागी नहीं, मैं तेरा बंदा हूं, बागी नहीं। मेरी आपकी नमाज यकीन जानिए बस यही नमाज, वरना इमाम मौला कायनात की नमाज है, सैयदुल साजिदीन की नमाज है, शहजादे कौनैन की नमाज है। नमाज की हालत में कायनात कुल रोशन हो जाए जहरा, नमाज उनकी थी। मेरी आपकी नमाज सिर्फ ये सबूत है कि सर झुका के कहना कि हम बागी नहीं हैं, हम तेरी बंदगी का एतराफ करते हैं, हम बागी नहीं हैं, बगावत नहीं। तो गोया अदम बगावत की दलील पेश करते हैं नमाज पढ़ के, बस इससे ज्यादा नमाज कुछ भी नहीं है। और मेरी क्या नमाज?
मौला इमाम सज्जाद सलाम अलैहि ने फरमाया नमाज सिर्फ वही कबूल होती है जो खुलूस के साथ हो। तो साहिल ने कहा, अबू हमजा समाली जिनकी दुआ भी है मफाती में, दुआ सहार में से बहुत अजीम हस्ती हैं ये, मस्जिद कोफा के मुअज्जिन थे, मौला कायनात के जमाने में मुअज्जिन थे और मौला सज्जाद तक थे। ये बुढ़े हो गए थे, इन्होंने पूछा नमाज, हजरत ने फरमाया अबू हमजा नमाज सिर्फ वही काबिल कबूल है जिसमें खुलूस हो। तो उसने कहा, तड़प के कहा, मौला हम तो मर गए, हम तो मर गए, हमारी नमाजें तो गई। हजरत ने फरमाया नहीं, ऐसा नहीं है, तुम जब फराइज में जरा कोताही रह जाती है तो परवरदिगार आलम मुस्तहब्बात से उसकी तकमील करता है। तुम नवाफिल जो, जैसे मगरिब फर्ज 3 रकात है, नाफिला 4 रकात है, 2-2 करके, तुम अगर नाफिला भी पढ़ लो तो फार्स में जो कोताही रह गई है, खुलूस नहीं रहा है, कोई कमी रह गई, नाफिला उसकी तकमील करता। नाफिला रखा इसीलिए कि फार्स में अगर कोताही रह गई तो उसमें नाफिले की वजह से फार्स की तकमील हो, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैं दुरुस्त है कि 300, मगर तर्क नमाज पर आपने देखा, तर्क हज पर आपने देखा, तर्क ज़कात पर बिल्कुल वही रवैया है जो कुरान करीम का, जो तर्क नमाज पर। मगर विलायत, मेरी आपकी नमाज की हकीकत क्या है? सरवर कायनात से खुदा ने पूरे कुरान करीम में खातमुल अंबिया से खिताब कैसे किया? नूह से खिताब किया, या नूह। आदम से खिताब किया, या आदम, उसको नाम तवज़्ज़ुका जन्नत, चला जा तू और तेरी बीवी जन्नत में बस गया। याह्या खुद किताब सूरह यहूद ले 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 याह्या ये ले पकड़ ले किताब। या ईसा सूरह माइदा आंता खोलता, क्या तूने कहा था इत्तखुज़नी व अम्मी इलाह, मुझे और मेरी माँ को माबूद बना, क्या तूने कहा था? या ईसा, या मूसा, मगर कहीं या मोहम्मद नहीं, पूरे कुरान में। और खातमुल अंबिया से खिताब करते वक्त परवरदिगार आलम ने क्या रविश इख्तियार की? यासीन, ऐ सैयद व सरदार कायनात, यासीन। अब आप वल कुरानिल हकीम, मुझे कसम है मेरे कुरान हकीम की, इन्नका लमिनल मुरसलीन, आप मेरे नुमाइंदे हैं। सैयद और सरदार कह के पुकारना खुदा की तरफ से, यह सिर्फ खातमुल अंबिया के लिए, सिर्फ खातमुल अंबिया के लिए। देख ले आप, सरवर कायनात के लिए, ताहा मानज़लना अलैका कुरान लितश्क़ा, 950 साल पत्थर खाए उम्मत के हाथों हज़रत नूह ने, उनको कोई ऐसी आयत नाज़िल नहीं की। सूरह नूह मौजूद है और सूरह हूद में पूरा हज़रत नूह का वाक़या, यूनुस का वाक़या मौजूद है, मगर कहीं हज़रत नूह को इस तरह की किसी आयत से नहीं नवाजा। परवरदिगार आलम ने, ऐ नूह बस तुमने बड़ी ज़हमत उठाई मेरे दीन की तबलीग में, नहीं, खातमुल अंबिया से, खातमुल अंबिया सरवर कौनैन से दो ऐसी मौलाए कायनात अक्सर मिंबर कोफा पर सीने इल्म इलाही पर दस्ते विलायत रख के कहा करते थे कि कुरान में एक आयत है जो हमारे लिए बाइसे इफ्तिखार है। सासा इब्न सोहान और ज़ैद इब्न सोहान, तिरमा इब्न अदी, इन्होंने खड़े होकर कहा, या अमीर मोमिनीन कौन सी आयत है? तो हजरत ने फरमाया सूरह दुहा, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। यह आयत हम अहले बैत के लिए बाइसे अज़मत है, बाइसे इफ्तिखार है, वजह है कि हम इस पर फख्र करें। तो कहा क्यों? कहा अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, तुझे नहीं पता क्या कह रहा खुदा? वला सौफ युअतीक रब्बुका फतरदा, मेरे हबीब खुदाई ले ले, तू मुझसे राजी हो। वला सौफ युअतीका, अनकरीब तुझे सब कुछ देगा, फतरदा, क्यों? ताकि तू राजी हो। एक सूरह बकरा में तहवील क़िबला की आयत, क़द नरा तक़ल्लुब वज्हिका फ़िस्समा, हमने आसमानों पर आपके चेहरे का इनकलाब देख लिया। वलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ा, अच्छा मेरे हबीब उसी जगह को क़िबला करार देते हैं जिससे तू राजी हो। कायनात कट जाती है उसकी रिजा के लिए, पलट के वो अपने बंदे से कहता है कि तू मुझसे राजी हो। ये सिर्फ सरवर कायनात, उस खातमुल
انبیاء کے زندگی کے آخری لمحے یہ کہہ دے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تیرے پروردگار کی طرف سے نازل و پہنچا دیے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اب تک میں نے جس طرح سے تجھے خطاب کیا یہ سارے خطابات ختم، رسالت ختم، اگر تو نے یہ اعلان ولایت نہیں کیا تیری رسالت نہیں، تو اے بندے خدا اب ولایت کے اعلان میں تاخیر پر رسالت چلی جائے تو میری نماز اور آپ کی نماز رہی کیا؟ من کنتو مولا کعبہ کا گوہر، زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، نبیوں نے پکارا، سب مل کے بولو، منکر کی تباہی تیرے قبر کے باہر، تیرے قبر کے اندر، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی۔ ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالے نہیں ہوتے، جو دل نور ولایت، ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالے نہیں ہوتے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا جن احمقوں نے حکم غدیری بلا دیا اور پھر گئے رسول سے پیمان باندھ کر، اللہ کی زمین انہیں دیتی نہیں پناہ، پھرتے ہیں شہر شہر میں سامان باندھ کر۔ نعرہ حیدری۔ جزاک اللہ۔ سرور کائنات جس ناز و نازش سے پروردگار عالم نے پکارا ہے، کسی پیغمبر کے ساتھ وہ روش نہیں، قرآن کریم کی اگر جس طرح سے شدت اختیار کیا، میرے عزیز کیا علی شناسی وہ پاسپورٹ والی شناسائی کافی ہے؟ سوال یہ ہے، یعنی کیا مطلب حضرت ابو طالب کے فرزند تھے، حضرت عبد المطلب کے پوتے تھے، حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ماں تھی، اور یہ شجرہ حسب نسب، تاریخ ولادت، تاریخ شہادت، کیا یہ جاننا کافی ہے؟ یا معرفت کے کیا معنی جو ہر زیارت میں ایک جملہ پڑھتے ہیں، عارفاً بحقک، یاد رکھیے اس دفعہ جو چہلم کے میں جو مجمع تھا، ڈاکٹر صاحب بھی تھے اور بھی تھے، آپ بیٹھے ہیں سامنے، تقریباً بی بی سی نے تو اعلان کیا تھا 5.5 کروڑ کا، مگر یہ کہ اگر بی بی سی 5.5 کروڑ اعلان کریں تو اس کو ملٹیپل کیجئے 10 سے، جہاں اس سے 10 سے، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ یہ وہ خاموش تبلیغ حسینیت ہے۔ زیارت کیا فلسفہ سورہ صافات میں پروردگار عالم نے نوح سے لے کے الیاس تک، الیاسین تک ایک ایک نبی کا اگر اس سورہ کا دوسرا نام رکھا جائے تو زیارت انبیاء کہلائے گا۔ اس میں سلام علی نوح فی العالمین، تمام عالمین میں نوح پر سلام ہو، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین۔ اگر یہ سلام جو پروردگار عالم نے انبیاء پر بھیجا، جانتے ہیں اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ سلام، میں اور آپ ایک دوسرے پر سلام کرتے ہیں تو دعا ہے، طلب سلامتی ہے، خدا آپ کو سلامتی عنایت کرے، مگر خدا سلام بھیجتا تو وہ کس سے طلب کرے گا؟ اس کی طرف سے سلام کے معنی نزول سلامتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہابیت و وہابیت جیسے جو ہمارے اندر بھی پیدا ہو رہے، اگر ان کے عقیدے کے مطابق مردہ ہو چکے، ختم ہو چکے، تو پھر خدا جن پر سلام بھیج رہا کسی لاشے پر سلام بھیج رہا، کسی معدوم شے پر سلام بھیج رہا؟ جب وہ
खत्म हो चुके तो सलामती नाजिल करने की क्या मान है? सलामुन अला नूह फिल आलमीन, सरवर कायनात से 6000 साल पहले जिस नूह का इंतकाल हुआ है उस पर खुदा सलामती नाजिल कर रहा है। आखिर नूह है तभी तो सलामती नाजिल हो रही है, इब्राहिम है तभी तो सलामती नाजिल हो रही है। ए बंदे खुदा, जिनकी नबुवत और जिनकी विलायत के इकरार पर इनको नबुवतें मिली है, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसलिए खुदा ने अगर सलाम भेजा है तो आप जब सलाम भेजते हैं तो कहता सलाम अलैका या वारिस आदम सफ़वतिल्लाह, आदम से लेके खातमुल अंबिया तक के वारिस। कौन सी वरासत हुसैन के वाले करके गए थे? कौन सी वरासत, किस वरासत की बात हो रही है? खुद 1,24,000 अंबिया मजलिसी ने, चूंकि मजलिसी मुताखिरीन में से हैं, सन 1100 हिजरी के हैं, उनसे पहले कदीम उदमा में से शेख सुदूक हैं, शेख कुलैनी हैं, शेख तूसी हैं, सैयद मुर्तजा हैं, सैयद शेख अल्लामा हिली से पहले के ये उदमा कहलाते हैं, शेख मुकद्दस अर्दबैली हैं, ये खुद शेख इब्न कौलिया जो शेख मुफीद वगैरह के उस्ताद हैं, ये उदमा हैं। इन सारे उदमा ने अपनी किताबों में रिवायत जो नकल की, खास तौर से मजलिसी ने बिहार में उन्होंने नकल की है सन 700 हिजरी में, सन 770 में इराकी थे रजब बुरसी के नाम से। बुरसी कोफा और बगदाद के बीच में एक छोटा सा देहात है, उस वहां के रहने वाले थे। उनकी किताब है अनवार मशारिक अनवारुल यकीन। अगरचे इस आलिम पर गुलू का बहुत कुछ दुनिया भर से हमला हुआ कि गुलू किया है, मगर जो रिवायत इस बुजुर्गवार ने नकल की बेआईनी ही वही रिवायत मजलिसी ने भी नकल की है। वो रिवायत क्या है कि मौलाए कायनात का इरशाद, मेरे वजूद नूरानियत को समझे बगैर कोई मेरी विलायत का इकरार करे तो उसने विलायत को माना नहीं। ये है मुश्किल मरहला, ये मुश्किल मरहला। इस मुश्किल मरहले में मोमिन अक्सर और बेशतर, जो अभी मैं नजफ में खालिस तलबा ने, मेरा मदरसा वहां पर तलबा ने मुझे खताबत की दावत दी। मैंने जब खताब, अच्छा इत्तेफाक से डॉक्टर साहब भी थे, खताबत की दावत दी तो मैंने इसी इन्वान पर गुफ्तगू की कि कहां कहां अमीर अल-मोमिनीन को खुदा ने किस तरह से पुकारा। सन 1100 हिजरी के ही अल्लामा मजलिसी के हमजमान हैं, मगर मजलिसी थोड़े से पुराने हैं, ये उनके बाद के हैं, 1200 1100 के दरमियान के हैं। सैयद यानी जिनकी तफसीर बहुत, तफसीर अल-बुरहान फी तफसीर कुरान, बहुत ही हम, इनकी दूसरी किताब अभी उर्दू में आई है कि मदीनतुल माजिद मौजिज़ात का शहर, उर्दू में आई है मौजिज़ात आले मोहम्मद के नाम से, आप भी पढ़ सकते हैं। विलायत शिनासी के लिए इस किताब का पढ़ना जरूरी है। विलायत शिनासी के लिए इस किताब का मदीनतुल माजिद मौजिज़ात आले मोहम्मद उर्दू में आई है, इस किताब का पढ़ना। शहाब एक शख्स था, तारिक इब्न शहाब, उसने मौलाए कायनात से सवाल किया, या अमीर अल-मोमिनीन मनिल इमाम व मनिल इमाम, इमाम कौन होता है, इमामत क्या होती है? जब तारिक इब्न शहाब ने यह सवाल किया तो इसके जवाब में मौलाए कायनात का पहला जुमला, या तारिक अल इमाम कलिमतुल्लाह, इमाम कलिमतुल्लाह है। दूसरा लफ्ज अल इमाम वजहुल्लाह, मैं इसी पर गुफ्तगू करूं और इस मजलिस को खत्म करूंगा। अल इमाम कलिमतुल्लाह, कायनात के जर्रे का वजूद इस लफ्ज कलिमत से वजूद में आया। हजरत तीसरे लफ्ज में अल इमाम फा कुन फयाकुन, इमाम वो फा है जो कुन फयाकुन के बीच में, वो फा है। अच्छा, आप इसकी वजह देखिए, इसकी वजह देखिए, क्या हर साल शब कदर आती है? बोलिए, ठीक। जब शब कदर आती है तो शब कदर में होता क्या है? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। उसके बाद क्या होता? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा, मलाइका भी आते हैं, रूह आज़म भी आता है। दुरुस्त? कहाँ आते हैं? बोलिए, किसके पास आते? इमाम ज़माने के पास। क्यों आते हैं?
और क्या लेकर आते हैं? मिन कुल्ले अमरिन, आइंदा साल के हर अमर को, जिल्लत को, इज्जत को, जिंदगी को, मौत को, हयात को, मरज को, तंदुरुस्ती को, सेहत को, तमाम उमूर लेके नाजिल होते हैं। क्यों नाजिल होते हैं? जब मस्दर जलाल से लफ्ज निकल चुका तो जाए ना फरिश्ते नाफिज करे। क्यों आते हैं फातिमा के लाल के पास? इसलिए कि वहां से कुन निकला, यहां फा तक जब नहीं आएंगे यकुन नहीं होगा। अली की बादशाही है, ज़बा के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, ईमान पे तोला, अली मौला, अली मौला, अली बोली फलक बोला, अली मौला, अली मौला, तेरा मौला मेरा मौला, अली मौला, अली मौला, नारे हैदरी, या अली, या अली, या अली, हक है, सलामा, अल-इमाम फा कुन फयकुन, कुन और यकुन के बीच में जो फा है तारिक इमाम वो है। मस्दर जलाल से जब हुक्म सादिर होता है तो फरिश्तों की मजाल नहीं है जब तक इमाम दस्तखत ना करे वो जाके नाफिज करे। इमाम के दस्तखत होंगे, इमाम ये तय करेंगे, इमाम ये ड्यूटी देंगे फरिश्तों को कि तुमको ये करना, तुमको ये करना, तुमको ये करना। इमाम इन जॉब तकसीम करेंगे, इमाम देंगे। दूसरा जुमला हजरत मौला कायनात का, अल इमाम वजहुल्लाह, ऐ तारिक इमाम वजहुल्लाह है। बस यहां पर मेरी गुफ्तगू खत्म। अल इमाम वजहुल्लाह, कुरान करीम सूरह बारका बकरा, आइनमा तुवल्लू वजुहकुम फसम्मा वजहुल्लाह। इससे फर्क नहीं पड़ता तुम सैयारों पर जाओ, जमीन पर रहो, मशरिक में जाओ, मगरिब में जाओ। ये न कहो कि अली 40 जगह गए थे, नहीं, कायनात की कोई जगह ऐसी नहीं जहां अली न हो। अल इमाम वजहुल्लाह, मौला कायनात के जुमले मेरी जेब से नहीं कह रहा हूं, मैं जाली अकीदा बयान नहीं कर। अल इमाम वजहुल्लाह, कुरान ने क्या कहा? आइनमा तुवल्लू, जिधर तुम रुख करो उधर वजहुल्लाह है। तो वजहुल्लाह से मुराद कौन? हजरत ने फरमाया मैं, वो जमीन। इसीलिए हजरत इमाम खुनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कश्फुल असरार उनकी किताब में, उर्दू में भी आई है, आप पढ़ सकते हैं। उसमें फरमाते हैं मुश्किल है कि मैं सरवर कायनात और आइमा को मखलूक में शामिल करूं। एक जुमला मिसबाहुल हिदाया बिन खिलाफती लिल विलाया, उनकी किताब ये अरबी में है, कश्फुल असरार ये उर्दू में भी आई है। दूसरा जुमला इमाम रूह कायनात, इमाम रूह कायनात, दुरुस्त है? मैं तब देखिए वो उधर से आवाज आती है, कोई बात नहीं। इमाम रूह कायनात, ये जुमला क्या कह रहा है? इमाम रूह कायनात है, यही वजहुल्लाह की तफसीर है। इमाम रूह कायनात है, जिस्म के जिस हिस्से में रूह है वो जिंदा है। इमाम रूह है कायनात, ये जिस्म इंसानी एक कायनात है। मौला कायनात का इशार दीवान अली, जहां से मिस्री मैंने नकल किया, क्या तू ये समझता है कि तू एक छोटे से जिस्म का मालिक है, जबकि ऐसा नहीं है। वफी का इंतवल आलमुल अकबरू, ये बाहर कायनात जो तुझे नजर आती है तेरे अंदर के कायनात की मुनासिबत से छोटी सी है। तू बड़ी कायनात है, तू अंदर तेरे अंदर पहाड़ है, बर्फ है, सर्दी है, गर्मी है, चूना है, नमक है, शक्कर है, खून है, दूध है। वो कौन सा मादा है जो बाहर है और अंदर नहीं है? सब कुछ है, जंगल है, फजा है, हवा है,
है, सब कुछ है। अतज़मु अन्नका जिर्मुन सगीरुन व फीका इंतवल आलमुल अकबर। इस आलम अकबर को कंट्रोल करने वाली ताकत का नाम रूह है। अगर जिस्म के किसी हिस्से से रूह निकले तो उस जिस्म के हिस्से को काट दिया जाता है। तो कायनात की रूह इमाम है। अगर कायनात के किसी हिस्से में इमाम नहीं तो मुर्दा है, वो मुर्दा है। तो बस इसके बाद फैसला हो जाता है। क्या ये 40 जगह गए, 50 जगह नहीं, जगह नहीं जाते, जगह वहां जाती है, वो नहीं जाते। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। चमन कली कली, चमन चमन कली कली, नगर नगर गली गली, नाराए हैदरी। मदीनतुल माजिद मौज़ूआत आले मोहम्मद की दूसरी जिल्द से रिवायत आपकी खिदमत में पेश करो। मैंने कहा कि इमाम कहीं नहीं जाता, जमीन खुद उनके पास आती है। ये आप ये समझिए तकरीर के बहाव में कह दिया। मैं चूंकि मिंबर पर पूरी तैयारी करके आता हूँ, मिंबर का हक अदा हो। किसी को कोई भी सवाल हो तो बेशक कर सकता है, मेरे तकरीर से मुतालिक उसका हक है और मेरा फर्ज है कि मैं उसको बता दूं। मदीनतुल माजिद की दूसरी जिल्द में ये रिवायत मौला इमाम सज्जाद के वाक़यात में, उसकी तीसरी जिल्द में मौला इमाम सादिक सलाम अलैहि को आपने नहीं पढ़ा। दो अइम्मा को लोगों ने, खुद चाहने वालों ने रब कहा, एक मौला कायनात को, एक इमाम सादिक को रब कहा। मौला इमाम सादिक ने बुलाकर उनको डांटा। तो शागिर्दों ने जो करीब थे उन्होंने डांटा, तुम्हें क्या हो गया, जाओ तुम वुजू के लिए पानी रखो। तब जाकर उसका अकीदा बदल गया। वो तो आप तो वुजू भी करते हैं। हजरत ने फरमाया न करता तो तू मुझे खुदा मानता, तेरे अकीदे को दुरुस्त करने की खातिर। और जिनको खुदा ने बावजू भेजा उन्होंने क्या, तो मैं तुझे तेरे अकीदे को सही करने के लिए हमें मखलूक कहो, आबिद कहो, उसके बाद जो चाहो कहो, खुदाई ताकत कहो, नूर कहो, नूर जलाल कहो, नूर जमाल कहो, जो चाहो, मगर ये याद रखो कि हम उसकी मखलूक हैं। ये याद रखो हम उसकी मखलूक हैं, बस। और मौला इमाम ज़मान रूहुल अल्फा 15 शाबान के अमाल में देखिएगा, मौला इमाम ज़मान रूहुल अल्फा से जो दुआ नकल हुई है वो इमाम ज़मान की 15 शाबान की जियारत भी है और वो दुआ भी है उस शब के अमाल में से, 15 शाबान के अमाल में से देखिएगा। उसमें मौला इमाम ज़मान रूहुल अल्फा फरमाते हैं, आए एक विलायत में खुदा ने बंदगी अब्द माबूद के फासले को खत्म करके अपने साथ हमें जोड़ा, अपने साथ हमें जोड़ा। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमूना स-सलाता व यु'तूना ज़कात व हुम राकिऊन। तो मैं आपसे अर्ज़ करूं, हाँ, इमाम सज्जाद सलाम अलैहि, जो मैंने कहा था जमीन आती है, इमाम नहीं जाता। मौला इमाम सज्जाद सलाम अलैहि ने फरमाया कि यूनुस पैगंबर को मछली ने इसलिए निगला था कि उन्होंने मेरे जद की विलायत कबूल करने में देर की। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर को ये बात पहुंची तो बाप की तरह गुस्से में चला आया। मौला इमाम सज्जाद से कहा कि अब मैंने सुना अली इब्न हुसैन आप ये कहते हैं। हजरत ने फरमाया हाँ मैं ये कहता हूँ। तुझे तअज्जुब है? कहा तअज्जुब क्या, ये गलत है, बिल्कुल मैं मानता ही नहीं। अच्छा तू नहीं मानता, तेरे बाप ने कब माना था? मगर अगर वो मछली खुद बता दे तो तू मान जाएगा? अगर वो मछली खुद कह दे तुझसे तो तू मान जाएगा? कहा ये कैसे मुमकिन है? तूने पहचाना नहीं हमें, हम वही हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना। बैठ जा, बैठ जा। बिठाया, देखिए बिठाया। बिठाने के बाद गुलाम, सियाह पोस्ट गुलाम था, उससे कहा जाके कपड़े ले आओ, खुद अपनी आंखों पर बांध दो और इसकी आंखों पर बांध। मैं तो कहता हूँ मौला उसकी आंखों पर पहले से पट्टी है, 12 दुगनी पट्टी। बिठाया, बिठाया, पूरी तवज्जो से सुनिएगा। आप एक तरफ मुतवज्जे हैं,
पूरी तरह बिठाने के बाद हिले नहीं, चले नहीं, कहीं नहीं, बिठाया, थोड़ी देर के बाद खोला। हजरत ने फरमाया खोलो। हजरत के बैतुल शरफ में है, खोला तो समंदर के किनारे। सवाल ये है कि चले नहीं है, चले नहीं है, उठे नहीं है, कहीं नहीं गए हैं। जब समंदर के किनारे हैं, हजरत ने फरमाया अब जा। समंदर, जद्दा के समंदर के किनारे जाकर आवाज दी, याहूद मुझे हुज्जत खुदा अली इब्न हुसैन ने भेजा। हजरत खुद क्यों नहीं गए, इसको भेजा ताकि इसे इत्मीनान हो और फिर इत्माम हुज्जत हो इस पर। मैं करूंगा तो वही कहेगा जो बाप ने कहा था, जादूगर। तो इनको भेजा, इन्होंने आवाज दी, सारी मछलियों ने सर बुलंद किया, उनमें बहुत बड़ी मछली निकली। उसने कहा अस्सलाम अलैका या अली इब्न हुसैन ज़ैनुल आबिदीन। उसने जब पूरी सदा के साथ बोला इमाम सज्जाद पर सलाम सुना तो करीब था वो गिर जाता। खुदा पता नहीं क्यों इस तरह से उसकी मसला थे, वरना गिरता क्या चला जाता जहन्नम। बहरहाल उसने देखा, उसने सवाल किया कि क्या तूने यूनुस पैगंबर को पेट में लिया था? हाँ मैंने लिया था। क्यों लिया था? इसलिए कि अली इब्न हुसैन के जद की विलायत को कबूल करने में देर की थी, इसलिए मुझे खुदा ने हुक्म दिया कि इसको निगल ले। फिर जब उन्होंने विलायत कबूल कर ली तो मुझसे कहा उगल दे, मैंने निकाला। अब यहां हजरत का खुतबा है, मौलाए कायनात का खुतबा है। मौलाए कायनात का खुतबा नज़्म बलागा में नहीं है, इल्जामुन नासिब के नाम से 2 जिल्दें हैं। करबला में 50 साल पेश नमाजी की है अली यज़दी हायरी, हजरत आयतुल्लाह अली यज़दी हायरी, जिसने मौला हुसैन के हरम में 50 साल पेश नमाजी की है, इमामत की है। उनकी किताब है। चूंकि मैं जो इस बात पर जोर देता कि अइम्मा मासूमीन के हरम में नमाज पढ़ाते हैं, तो इस जहन में रखिएगा। अभी मैं रात पढ़ूंगा इंशाअल्लाह कि जो अल-क़तरा 2 जिल्दों पर मुश्तमिल अल-क़तरा किताब लिखी थी आयतुल्लाह अहमद सैयद अहमद मुस्तनबित, जो नजफ में थे। 7 साल में उनके पीछे फजर की नमाज पढ़ रहा था मौला कायनात के हरम में। उनकी किताब है अल-क़तरा के नाम से। उस बुजुर्गवार ने ये किताब मुकद्दिमे में लिखा है कि मेरी माँ फातिमा ज़हरा ने हुक्म दिया कि ये लिखो, तब मैं ये लिख रहा हूँ। जो हरम में पेश नमाजी करते हैं, हरम के अंदर, बाहर शहर में नहीं, हरम के अंदर पेश नमाजी करते हैं, उनके तकवा के, और 50-60 साल पहले तो तकवा था, तकवा ही तकवा था। उस जमाने के उलमा वाक़ईन जाकर मौलाए कायनात से जरी से बात कर लें तो मौलाए कायनात की जरी से आवाज आती थी। जैसे मुक़द्दस अर्दबेली और इस तरह के अफराद मेरी आपकी जिंदगी में भी बहुत से ऐसे अफराद जैसे आयतुल्लाह बहजत थे, खुदा गरीक रहमत करे। मैं आपसे अर्ज करूं कि हरम में जिन्होंने नमाज पढ़ी, और इस शख्स ने सैयद आयतुल्लाह सैयद अहमद मुस्तफा सैयद था, दोनों तरफ से नजीब तरफैन सैयद था। इस शख्स ने 50 साल तक मौलाए कायनात की जरी को दाढ़ी से झाड़ू दिया, दाढ़ी से झाड़ू दिया। तो जाहिर है फिर मौलाए कायनात से क्या कुछ नहीं मिलेगा इसको, क्या कुछ नहीं मिलेगा अली की बारगाह से इसको। इसीलिए शहजादी कौनैन ने इनसे हुक्म दिया कि ये किताब लिख ले, तो इन्होंने किताब लिखी। उस किताब की 3री जिल्द से रात में पढ़ूंगा शाह नजफ में इंशाअल्लाह। तो इन्होंने भी इस रिवायत को नकल किया है, उन्होंने इस बुजुर्गवार ने भी इस रिवायत को नकल किया। इसी तरह से इल्जामुन नासिब, इल्जाम नासिब के मुसन्निफ जो हैं वो पेश नमाज थे। खुतबे अगर आप मौलाए कायनात से आशनाई हासिल करना चाहते हैं तो इसके खुतबे देख लें, क्योंकि जो नज़्म बलागा में नहीं थे उन खुतबों को जमा किया। वहां पर मौलाए कायनात ने अपने 100 औसाफ बताए हैं, 100 औसाफ। आखिरी सिफत ये बताई कि मैं मेहदी का बाप हूं, मैं आने वाले मेहदी का बाप हूं। और मेहदी के बारे में बस एक जुमले पर मैं आप अपनी गुफ्तगू को समेटूं। मैं मेहदी का जवाब हूं, मैं मेहदी का बाप हूं। तो सासा इब्न सोहान, तिरमा इब्न अदी, इसी तरह से कुमैल इब्न जियाद, ज़ैद इब्न सोसान, ज़ैद इब्न सोहान, ये लिखने वाले थे।
عبداللہ ابن عباس جب ہوتے تھے تو یہ بھی لکھتے تھے، لکھنے والے لکھ رہے تھے، ایک نے کھڑے ہو کر کہا یا امیر المومنین متی یخرج المہدی، یہ جو آپ نے بتایا تو انتہائی خوفناک ہے، زندگی کا طویل ترین خطبہ فجر کی نماز کے بعد شروع کیا ظہر تک، ظہر کی نماز کے بعد برقرار رکھا عصر تک، عصر کے بعد برقرار رکھا مغرب تک، مغرب کے بعد اس خطبے کو برقرار رکھا عشاء تک، عشاء کے بعد نصف شب پر جا کے وہ خطبہ ختم ہوا۔ یہ اسرار امامت میں سے ہے، ان اسرار امامت میں اس خطبے میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں یونس کے پیٹ سے کس نے، یونس کو مچھلی کے پیٹ سے کس نے نکالا؟ میں تھا مچھلی کو نکالا، میں تھا۔ سورہ واقعہ مریم میں حضرت مریم کے بارے میں ارشاد ہوتا کہ مریم چلی جا، تو مریم عیسیٰ کو گود میں لے کے چلی آتی ہیں۔ حضرت مریم جب چلی آتی ہے تو حضرت مریم پہلے کہتی ہے کاش میں نسین منسیہ ہو جاتی، مجھے یہ دن دیکھنا نہ ہوتا، میں جاؤں گی تو قوم کہے گی بغیر باپ کے عیسیٰ آیا کہاں سے، مجھے قوم فوراً آ کے مجھے دبوچے گی، مجھے مار دے گی، مجھے ختم کر دے گی، اب میں کیا کروں؟ ذہن میں رکھیے تمام یہودی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک خاتون ہے جو یہودی کے مقابلے پر بغیر باپ کے بچے کو لے کے جا رہی ہے، بغیر باپ کے بچے کو لے کے جا رہے ہیں، اور ایک سے ایک ظالم و ستمگر جو ایک ایک دن میں 70 انبیاء کو قتل کرتے تھے، وہ افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے مقابلے میں خاتون ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا عیسیٰ کو لے کے جا رہی ہیں۔ اس قدر گھبرا رہی ہیں، اس قدر، اس لیے سورہ قصص میں، سورہ واقعہ نمل میں، سورہ سبا میں، سورہ طٰہٰ میں، سورہ واقعہ آراف میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا واقعہ، جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى، سورہ طٰہٰ، چلے جاؤ موسیٰ، اب ہارون، پروردگار ہارون کو بھی ساتھ کر دے، میں اکیلا کیسے جاؤں، وہ قاتل ہے، ظالم ہے، اچھا ہارون کو بھی ساتھ کر دیا، چلے جاؤ مختصر سورہ قصص، ہارون کو بھی ساتھ کر دیا، پروردگار وہ بہت بڑا ظالم ہے، موسیٰ تم چاہتے کیا ہو، ہم نے تمہیں ہارون بھی ساتھ دیا ہے، اور تم ہو، تمہارے ساتھ 9 اور معجزات ہم نے دیے، ان میں سے ایک معجزہ تمہارا عصا ہے، تو اتنے بڑے معجزے کے بعد کیوں گھبراتے ہو، چلے جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ اور ہارون دو مرد ہیں، ایک فرعون کے سامنے جا رہے ہیں، یہاں ایک خاتون ہے ہزاروں فرعونوں کے سامنے بچے کو لے کے جا رہی ہے، تو ظاہر ہے گھبرائے گی، ڈرے گی، میں جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ تو مولا کائنات اس خطبے میں فرماتے ہیں مریم کو تسلی دینے والا میں تھا، مریم چلی جا میں تیرے ساتھ آ رہا ہوں، کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، میں تھا جو مریم کو لے کے چلا، میں نے تسلی دی، مریم چلی جا، چلی آ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر ہارون تھا موسیٰ کے ساتھ تو میں ہارون محمدی مریم کے ساتھ تھا، مریم کے ساتھ چلا، میں تسلی نہ دیتا تو مریم کی یہ ہمت نہ تھی۔ جہاں انبیاء بے بس ہوتے ہیں وہاں ایک صنف نازک کیسے بچے کو لے کے جا سکتی ہے بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، تو وہاں بھی کسی ہارون محمدی کی ضرورت تھی، اس لیے مولا کائنات فرماتے میں تھا۔ آگ میں جب ابراہیم کودے ہیں تو جا کے آگ سے اٹھانے والا میں تھا، جب دریا سے پار کرنے والے تھے میں تھا، جو دریا کے اوپر پل بنایا میں تھا، جس نے یوسف کو گود میں لیا میں تھا، جس نے یوسف کو زندان سے اٹھایا میں تھا، اس میں حضرت نے اپنا پورا تعارف کرایا۔ اگر میں یہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی وہ کشتی کے ٹکڑے کے اوپر لکھا ہوا کہ پنجتن پاک کے نام لکھے ہوئے کشتی، حضرت نوح کے کشتی کے ٹکڑے کے اوپر حضرت بیٹھے ہوئے، اسی کتاب میں جس کا حوالہ دیا، اس کتاب مدینۃ الماجد کی پہلی جلد پہ مولا کائنات کے بارے میں، سرور کائنات کے ساتھ مولا کائنات تشریف فرما، ابلیس کا پڑپوتا جس کا نام لاقیس لکھا ہوا، اس روایت میں لاقیس آیا خاتم الانبیاء کی بارگاہ میں، تو چونکہ جنات سورہ جن، سورہ فرقان، سورہ زاریات اور سورہ زاریات کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو جنات اور انسان تکلیف پہ برابر ہیں۔ آئے اسلام قبول کرنے کے لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں لڑاتا تھا۔ تیری عمر کیا؟ میری عمر کا تو مجھے اندازہ نہیں، بس اتنا مجھے پتا ہے کہ جب حابیل کو قابل قتل کر رہا تھا تو میں سامنے کھڑے کر دیکھ رہا تھا۔ تو بہت خبیث ہے؟ کہا نہیں میں توبہ کر چکا ہوں۔ کس کے ہاتھ پر؟ نوح کے ہاتھ پر۔ کیسے توبہ کیا؟ یا رسول اللہ نوح جب کشتی میں سوار ہوئے تو میں سراغ کر رہا تھا،
बिल्कुल तूफान के बीच में मैं सुराख कर रहा, जैसे उसने ये लफ्ज कहा तो मस्जिद के दरवाजे से मौला कायनात दाखिल हुआ, फौरन कहा या रसूलल्लाह यही है, यही है। क्या है यही? क्या हुआ? यही वो जवान था जिसने मैं सुराख कर रहा था, आके मेरे बाजू को पकड़ के खींचा था, आज तक ये बाजू खत्म हो गया, यही है। तो मैं आपसे अर्ज करूं, ऐसा नहीं है सरसरी अकीदा और अकीदे की बुनियाद पर रिवायतें गढ़ी गई, बिल्कुल भी नहीं। मुस्तनद तरीन उलमा ने मुस्तनद तरीन रिवायात को नकल किया है। बस मेरी गुफ्तगू खत्म। ए मेरे अजीज, ईरानियों का अकीदा है, ईरानी जब किसी बच्चे को गिरते हुए देखते हैं तो हम हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले किसको पुकारते हैं? या ईरानी किसको पुकारते पता है? या वल्फाक, या वल्फाक। और सही अकीदा भी सही है, उनका अकीदा भी सही। कहते हैं कि जब कायनात की मदद के लिए अली ने अपने लाल को पाला है, तो जब बेटा मदद करता है तो बाप को क्यों जहमत दे? इसलिए इस या अबुल फजल पर, चूंकि बाबुल हवाज मसाजिद में से ख्वाहिश किया, या अबुल फजल अगर मुझे पहले बताते तो पूरी जिंदगी बाबुल हवाज का अपना एक खुतबा है, वही जलाल हैदरी, वही कमाल खताबत, वही जमाल फसाहत। जब मक्के से चले हैं तो खाने काबा के दरवाजे पर खड़े होकर मौला हुसैन से इजाजत ली थी, आका मुझे इजाजत है कि मैं खुतबा दूं। कहा क्यों नहीं अब्बास, क्यों नहीं, खुतबा दो। मौला हुसैन की इजाजत से खुतबा दिया था बाबुल हवाज ने, वो मारकतुल आरा खुतबा, उसमें एक जुमला, मैं वो अब्बास हूँ, मैं वो बाज हूँ। बाज जानते हैं, वो परिंदा जो यहाँ का निशान भी है इस मुल्क का, वो बाज हूँ। अरब शयूख क्या करते हैं? इफ्तिखार के तौर पर हाथों पर उसको पालते हैं, हाथों पर पालते हैं। हजरत फरमाते हैं अना सकर, सकर बुलंद तरीन नस्ल को के बाज को कहते हैं, मैं वो बाज हूँ जिसे दस्त यदुल्लाही ने अपने हाथ पर फख्र के लिए पाला है, किसी आम इंसान ने नहीं पाला है। अगर मुझे मेरे आका इजाजत दें, अगर मुझे मेरे आका इजाजत दें तो तुम मेरे सामने चिड़िए हो, तुम परवाज करोगे तो अब्बास ऊपर ही तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा। काश मेरे आका मुझे इजाजत देते, मंशे इलाही मुझे इजाजत देते, फिर मैं दिखाता कि अली कौन है। याद रखो, मुशरिकीन मक्का ने यही सोचा था कि खातमुल अंबिया को कत्ल कर देंगे, मगर जब तक अली थे वो पैगंबर का कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो याद रखो, मैं करबला का अली हूँ, ये करबला के पैगंबर हैं। अब्बास के होते हो तुम करीब तो आ जाओ, मैं देख लूंगा, करीब तो आ जाओ, मैं देख लूंगा। ऐ मेरे मौला आका, अब तो शहजादी आपको मदद के लिए पुकार रही है, अब्बास कहाँ हो? अब तो एक छोटी सी बच्ची आवाज दे रही है, चाचा जान। जब बाबा कहती है तो मुझे तमाचे पड़ते हैं, मेरे चाचा कहाँ हो? ऐ मेरे आका बाबुल हवाज, ईरान का जज़ाकुम रब्बुकुम। दो जुमले बाबुल हवाइज हैं, बाबुल हवाइज हैं। अभी इंटरनेट पर भी आया है, मोबाइल फोन पर भी आया, एक अजीब वाक़े आया। वो वाक़े क्या, पता नहीं उसका क्या जुर्म था, कितने संगीन जराइम थे। खुद्दाम जो हरम में काम करते हैं उनको खुद्दाम कहते हैं, मखसूस टोपी और लिबास कबा के साथ होते हैं, देखा होगा। मौलाए कायनात को नजब के खुद्दाम ने ख्वाब में देखा, देखो एक जनाजा आ रहा, उसको आने नहीं दो, मैं राजी नहीं हूं कि वो नजब के हुदूद में दाखिल हो। ये अलर्ट हो गए, इस निशानी के जनाजा आ रहा। एक दिन नहीं आया, दूसरे दिन आने लगा, तो एक दिन नहीं आया, दूसरे दिन जब आ रहा था तो फिर अमीर मोमिन को ख्वाब में देखा। हजरत ने फरमाया उसको आने से। तो पूछा मौला क्यों, कल आपने मना किया? असल में पहले मेरे अब्बास के पास गए, उसके बाद मेरे हुसैन के पास गए हैं और मेरे हुसैन से कहा अली असगर के वास्ते से माफ कर दे। तो
अब इसको आने दो और मेरे करीब सहन में दफना दो इसको। ये मेरे हुसैन को अली असगर का वास्ता दिया है, मैं इस वास्ते को नामुमकिन है मेरे लिए मैं रद्द कर दूं। अब इसको मेरे सहन में दफना दो। मेरे अजीज वाक़िन, जब ये बाबुल हवाइज का वाक़या, अभी मैं 16 साल पहले उनसे किताब लेकर आया था, करामातुल अब्बास, मौला अब्बास के करामात मौजिज़ात। वैसे तो लंदन का या इसी न्यूयॉर्क का एक बच्चा है जो जिंदा होकर आया, माँ बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, शौहर भी मर गया और भाई भी मर गया, मगर जब खातून बिल्कुल ही बेबस हो गई, खवातीन ने कहा कि चलो करबला चले। कहा क्या मेरे पास रहा क्या है जो करबला चलो। उस खातून से दूसरी खवातीन ने समझाया नहीं, ऐसा नहीं है, हम करबला है। ये बताओ ज़ैनब के पास क्या रहा, ये बताओ रुबाब के पास क्या रहा था। उनकी जियारत के लिए आए, चलो तुम बाबुल हवाइज के पास। बच्चा था मासूम 4-5 साल का, वो भी मर गया, नजफ में दफना दिया। खातून को लेके गए, जब करबला लेके गए तो जब ये गई हैं, खवातीन का हिस्सा अलग है, आप जो गए हैं उन्होंने देखा। खवातीन के हिस्से में जब माँ गई हैं तो खवातीन के हिस्से में देखा बाबुल हवाइज के रोजे से बच्चा लटका हुआ। तू कैसे आया? माँ को देखे लिपट गया, कहा मुझे खुद नहीं पता। अब एक शख्स आया, उसने कहा तेरी माँ रो रही है, आ जाओ। अपने घोड़े पर सवार किया और देखा है यहाँ में देखा कोई भी नहीं है, कहा जाओ अंदर जाके जरी पकड़े रहो, तुम्हारी माँ यहाँ आ जाएगी। वो कहाँ है? वो चला गया। कौन था मुझे नहीं पता कौन था, मुझे इतना पता है कि इस जरी के अंदर ही चला गया है। मैं ये बाबुल हवाइज का एक करामातुल अब्बास किताब में दिया है। मैं मक्तल मुझसे नहीं पढ़ा जाता, जहां मौला हुसैन कमर थाम के कहते मुझे शहजादी ज़ैनब की जो हालत है वो मुझसे बयान नहीं हो सकती। जिस वक्त अमीर अल-मोमिनीन ने जिस वक्त हजरत मौला कायनात की शहादत के वक्त पाइंटी की तरफ हजरत उम्मुल बनीन थी, पूरे अतराफ में 28 औलादें थी मौला कायनात की, बेटे बेटियां सब खड़े थे। हजरत उम्मुल बनीन ने हाथ जोड़े, मौला बचपने से अब तक मेरे कुछ सवालात थे, मैं इजाजत है आपके रोब और जलाल की वजह से मैं नहीं करती थी। हाँ उम्मुल बनीन क्या बात है? मौला जब भी आपने मेरे अब्बास को गोद में लिया बचपने में, बाजुओं को चूम के क्यों रोते? अमीर ने फरमाया उम्मुल बनीन, उस वक्त फरक रखना मौला कायनात की आंखों से आंसू जारी हुए। उम्मुल बनीन मेरा लाल तुझे पता है किस लिए मैंने तुझसे शादी की? इसी लाल की खातिर शब और रोज खुदा से मांगते रहा है इसी लाल को, ये मेरे हुसैन के लिए मेरी जगह पर मददगार है। उम्मुल बनीन में इन बाजुओं को इसलिए चूमता हूँ, ये बाजू दोनों कट जाएंगे। उम्मुल बनीन गिरने वाली से कहा यार रोलिन कैसे आए? उससे एक दिन पहले जब शहजादी आके मिली थी, शहजादी तड़प कर रोते हुए तवाफ कर रही थी, मौला कायनात ने फरमाया था मेरी नूर नजर बेशक रो लो, बाप पर रो लो, मगर यही कोफा होगा जहां तुम असीर हो आओगी। तो उस वक्त शहजादी ने पूछा बाबा जिस बहन का अब्बास भाई हो उसे कोई असीर करेगा? मेरी लाल अब्बास होता तो असीर न होती, मेरा अब्बास होगा नहीं। तो हजरत उम्मुल बनीन को ठीक शहादत से पहले हजरत उम्मुल बनीन ने जब ये पूछा तो हजरत ने फरमाया उम्मुल बनीन न तुम होंगी न मैं होऊंगा, मेरा लाल घोड़े मैं देख रहा हूं घोड़े से जमीन पर गिर चुका है।
اس جملے کو حضرت ام البنین نے محفوظ کیا. واقع کربلا کے بعد جب اطلاع پہنچی مدینہ تو حضرت ام البنین کیا کرتی تھی؟ جنت البقیع آ کر قبر کی ایک نشان بنا کے کربلا کا رخ کر کے روتی تھی. ایک دفعہ خواتین کا بہت بڑا مجمع ہوا, مسجد کے دروازے تک, مسجد کا دروازہ بند ہوا مدینے کی خواتین کی وجہ سے. مروان ابن حکم لعنت اللہ علیہ گزرا, وہ پھلانگتا ہوا آیا, یہ کون مرثیہ پڑھ رہی ہے, یہ خواتین کیوں تڑپ تڑپ کر رو رہی؟ اوپر سے پھلانگتے ہوا آیا تو اس نے دیکھا کہ حضرت ام البنین ہے. اس ملعون نے کہا ام البنین. حضرت ام البنین نے دیکھا, کیا بات ہے, تو اس لیے روتی ہے کہ تیرے 4 بیٹے حسین کے لیے شہید ہو گئے؟ تو حضرت ام البنین نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں مروان ہوں. ہاں تو مروان ہے اس لیے تو مجھ سے پوچھ رہا, میں نے 4 بیٹوں کو ایک ایک قطرہ دودھ حسین کے نام پر پلایا, میں نے پالا ہی حسین کو. تو اسے حیرت, اس نے کہا پھر روتی کیوں ہے؟ اے مروان, میرا پہلوان عباس شاہ سوار تھا, جب شاہ سوار زمین پر گرتا ہے تو بازوں کو ٹیکتا ہے. میں صرف اس لیے روتی ہوں کہ میرا لال جب زمین پر آ رہا تھا تو بازو نہیں تھے, زمین پر زین فرس سے زمین پر کیسے آیا ہوگا. تو میں کہتا ہوں ام البنین بے شک آپ نہیں تھی مگر فاطمہ پہنچ گئی تھی. آجا میرے لال, آجا میری گود پہ آجا. ماتم حسین. حسین 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 یا حسین.